जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तीन रोज़ा समागम की असीं आरंभता करन जा रहे हाँ। विशा है आनंदमयी परिवारक जीवन, हैप्पी फैमिली लाइफ। गुरु साहब ने सानू गृहस्थ दिती है, गृहस्थ धर्म निभाण दा हुक्म कीता है ते किस तरीके नाल इस धर्म नू निभाउंदियां सानू जो मुश्किलां आंदियां हन उसदा असीं किवें गुरबाणी अते इतिहास की रोशनी दे विच उन्हां दा हल लभना है। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये 3 दिन का एक विलक्षण प्रोग्राम है, यूनीक कीर्तन दरबार है जिहदे विच 2 कथावाचक साडे नाल शामिल हो रहे हैं। अज ज्ञानी साहब सिंह जी शाहबाद मारकंडा अते परसों इसे समय ते ज्ञानी कुलवंत सिंह जी लुधियाने वाले। और कल का जो समागम है उहदे विच विचार चर्चा अते सवाल जवाब किए जाने। बहुत सारी संगत के सवाल साडे कोल ऑलरेडी पहुंच चुके ने, वो भी इस समागम के दौरान मैं दसांगा कल किहड़े सवालों के जवाब दिते जाने हैं। ते आप सारी साध संगत नूं बेनती है कि बाहर पेन अते पैड मिल रहे हैं, असीं वो पेन ते पैड लैके समागम के दौरान सानू कोई भी गल ऐसी लगे अपने परिवार दे विच सुख शांति वधाउण लई कोई सवाल है, कोई समस्या है, वो भी भेज सकते हाँ। पर इहदे नाल ही जे असीं देखिया कि असीं अपनी गृहस्थी जीवन दे विच किस तरह अपने पति नाल, अपनी पत्नी नाल या नूह नाल या सस नाल असीं किवें दा वर्ताव करके उन्हां दा सुभाव बदलिया ते अपने आप नूं किवें बदलिया ते अपने घर विच किवें सुख शांति लैके आए, वो जो रियल लाइफ दीआं स्टोरीज ने वो भी आप जी साडे नाल साझी कर सकते हो। मैनूं ये दसदिआं बहुत खुशी हो रही है कि पिछले लगभग 1 महीने तो जदों तो इस प्रोग्राम के इश्तिहार वंडे जा रहे हैं, जो इश्तिहारां दे विच फोन नंबर दिता है, सानू लगातार संगतां दे फोन आ रहे हैं, फीडबैक आ रही है। इंटरनेट राही, सोशल मीडिया राही जिथे जिथे भी ये भेजे गए, संगतां ने बहुत सारे सवाल किए ते एक बड़ी हैरानी प्रगट की कि इहो जिहा प्रोग्राम असीं कदे गुरुद्वारे विच पहलां देखिया नहीं। ये सचमुच एक यूनीक प्रोग्राम, एक विलक्षण प्रोग्राम होने जा रहा है, क्योंकि असीं ये महसूस करते हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच साडे जीवन की हर समस्या का हल है। ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये समाजिक पिड़ दे विच भी साडी अगवाई करता है, राजनीतिक पिड़ दे विच भी अगवाई करता है, जीवन के हर खेतर विच ये डॉक्टरों नूं भी अगवाई करता है, ये इंजीनियरिंग नूं भी अगवाई करता है गुरु ग्रंथ साहब की बाणी। सो असीं इस महान अपनी अकाली बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी, तुर्की बाणी विचों असीं ये लभण दी यतन करांगे इन्हां 3 दिनां दे विच कि असीं किस तरीके नाल अपने परिवारां विच सुख शांति वधा सकते हैं। समागम के इश्तिहारां विच असीं 2 सवाल मुख तौर पर रखे सन कि इस समागम का मनोरथ यह रहेगा कि परिवारक कलह कलेश किवें घटाइए ते मिटाइए। हर परिवार दे विच कलह कलेश ये किवें असीं घटा सकते हैं, किवें मिटा सकते हैं, हारमनी इन फैमिली किवें आ सकती है। खास करके नाम बाणी पढ़न वाले, नितनेम करन वाले, गुरुद्वारे जाण वाले वो परिवारां दे विच वो जिहड़ियां रूहां ने उन्हां दा गृहस्थी जीवन बड़ा ही खुशहाल ते आनंदमई होना चाहिए। दूसरा असीं इहदे विच विशेष फोकस कर रहे हैं कि चंगा पति जां जवाई, चंगी नूह जां पत्नी जां चंगा सहुरा परिवार असीं किवें बणीए। पति सोचे मैं अपने अंदर की चेंजिज लैके आवां कि मैं चंगा पति बन सकां, पत्नी सोचे मैं चंगी पत्नी बन सकां, जवाई सोचे मैं चंगा जवाई बन सकां, नूह सोचे मैं चंगी नूह बन सकां, ते सहुरा परिवार दोनों साइडां तो बेटा ते बेटी दोनों साइडां तो जिहड़ा सहुरा परिवार है वो कहे मैं किवें दा रोल अदा करां कि साडे घर विच सुख शांति होवे। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं बेनती करांगा जिस तरह जिथे जिथे भी इश्तिहार वंडे गए, साडा जिहड़ा भी मैंबर गया हरेक ने कुछ ना कुछ गल्लां कीतियां।
क्योंकि असी सारे जो गृहस्थ दे विच रह रहे हैं, जिन्हां दा आनंद कारज होया है, अपने गृहस्थ धर्म की पालना कर रहे हैं, बच्चों का निर्वाह कर रहे हैं, अलग अलग रोल असी निभा रहे हैं, तो सारियां नूं उहो जिहियां ही मुश्किलां आंदियां ने, ते वो किवें किवें उन्हां दा हल है। मैनूं बड़ी खुशी हुई कि जिथे भी इश्तिहार दिता उत्थों कोई ना कोई फीडबैक आई, और लगभग 20 के करीब सवाल मैं अज समागम के अखीर ते आप जी नाल सांझे करांगा, ते होर जो फीडबैक आई है वो भी आप जी दे नाल सांझे करांगे। अज कथा भी होएगी, और उस तो बिना एक विशेष गल इस समागम दे विच ये होण जा रही है कि 3 दिनां विच 2 खतावाचक ने, 6 विद्वान ने जिन्हां दे नाम इश्तिहारां दे विच लिखे ने। इन्हां तो बिना लगभग 10 विद्वानां ने परिवारक जीवन बारे जो कुछ लिखिया है वो साडे वीरां भैणां वलंटीयर्स ते संगत दे विचों उन्हां ने लभ के सानूं दिता है। जिवें ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी ने इस संबंधी की किया है, भाई वीर सिंह जी ने की किया है, सिंह साहब ज्ञानी जसवंत सिंह परवाना जी ने परिवार संबंधी की किया है, डॉक्टर जसवंत सिंह नेकी जिहड़े PGI चंडीगढ़ के डायरैक्टर रहे ने, साइकैट्रिस्ट ने, इस वेले 90-95 साल की उन्हां दी उम्र है, उन्होंने परिवार संबंधी अपने जीवन के किहड़े अनुभव सी कि उन्हां दे परिवारां विच सुख शांति आई, और उन्होंने अपनी पुस्तकां विचों गल्लां लिखियां, वो लब लब के ये मानक मोती आप जी के सामने पेश किए जाएंगे। इस तरह ही भाई साहब भाई पिंदरपाल सिंह जी, भाई कान सिंह नाभा जी ने इस संबंधी की किया है। तो इस तो बिना कुछ यूनिवर्सिटियां के विद्वाना अते वीर भुपिंदर सिंह जी लिविंग ट्रेजर वालियां ने की किया है। ये सारा कुछ भी आप संगतां दे नाल साझा किया जाना है। मैं बेनती करांगा जरूर बाहर जो स्टॉल लगा है उथों कापी पेन कोई ओदी भेटा नहीं है, आप जी लै सकते हो, ते नाल नाल अपने नोट्स भी असी लिखना शुरू करिए। साध संगत जी, असी महसूस करते हैं कि गुरुद्वारा जो गुरु साहब का हुक्म है, पातशाह कहते हैं कि सत संगत और गुरुद्वारा जो है एक चाट साल है, चाट जिथे चाटड़े बैठते ने, चाटड़े भाव सिखियार्थी, ये साडा स्कूल है। जिवें स्कूल विच असी कापी पेन लैके नोट करते हैं, असी एक आदत पाईए कि गुरुद्वारा साहब साडे कोल कापी पेन होवे, कीर्तन करते हैं भाई साहब जो शब्द पढ़ रहे हैं उस वेले जो मन विच फुरने आ रहे हैं जां फरमान लिखना चाहते हैं वो लिख लईए। भाई साहब कथा करते हैं, सानू गल बड़ी वधिया लगती है, नोट्स ले लीए, घर जाके होरां नूं सुनाइए, अपनी पक्की डायरी विच नोट करिए, साडा खजाना बन जाएगा। सो ये कापी पेन और अपने कोल जरूर असी रखिए। असी ये भी यतन कर रहे हैं कि समागम के अखीर ते इस सारी गल्लां दे सार रूप दे विच भी कोई असी फोल्डर अगर तैयार कर सकीए तो वह भी वंडिया जाए। मैं दोबारा बेनतियां करांगा कि सारी साध संगत इस समागम दे विच अपने विचारां दे राही, अपने एक्सपीरियंसिस दे राही जरूर शमूलियत करे, क्योंकि कोई पता नहीं किहदे विचार नाल किहड़ी गल किवें प्रभावित हो जानी है। सो समागम की आरंभता करदिआं मैं सब तो पहला बेनती कर रहा डॉक्टर मनप्रीत कौर जी जो गुरमत विच गृहस्थ की प्रधानता संबंधी अते भाई साहब भाई वीर सिंह जी वल्लों उन्हां दा एक लेख विआह प्रति दृष्टिकोण, एक पुस्तक विवाह हुआ मेरे बाबुला डॉक्टर पुष्पिंदर सिंह जी ने एडिट की है, इहदे विचों अते सिंह साहब ज्ञानी जसवंत सिंह परवाना जी की पुस्तक अंजन माहे निरंजन पावे, इहदे विचों ये दोनों विद्वाना ने जो कुछ गृहस्थ धर्म बारे, विआह बारे और परिवारक जीवन बारे जो गल की है ये सांझे करनगे डॉक्टर मनप्रीत कौर जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। विआह दी मर्यादा नूं समझना संसार दे मुश्किल मसलियां विचों एक है। मनुखा जीवन विच जिन्ने दुख हैं, जेकर उन्हां दुखां दा कारण लभीए तां बहुत सारे दुख इस्त्री ते पुरुष दी अनबनी दे कारण हैं। मैं अजिहा सुनिया है कि एक नौजवान कह रहा सी, हे परमात्मा जे तू मेहर करे तां यह जो सामने इस्त्री आ रही है अजिही सुंदर इस्त्री मैनू देवी ताकि मेरा जीवन स्वर्ग बन जावे, मैं सदा ही सुखी रहा प्रसन्न रहा। अजिही इस्त्री दे घर विच हुंदियां घर स्वर्ग बनिया रहेगा। अजिही प्रार्थना तां लोग खामोशी विच करते हैं, पर इस नेता उच्ची कर दिती। माया दा ध्यान सामने सी
इसने पिछे नहीं वेख्या। इस दे पिछे एक मनुख आ रहा सी। उसने इस दे मोढे ते हथ रख दिता ते सज्जल अखां नाल कहा, मेरे वीर, मैनू तेरे ते रहम आ गया है, ये प्रार्थना ना कर। ये कदी मैं भी कीती सी, ऐस इस्त्री वास्ते ही कीती सी। रब ने मेरी सुन लई, ये इस्त्री मेरी इस्त्री है, मेरा जीवन नरक है। सिर्फ इस इस्त्री दे कारण मैं अज ना जिउंदियां विच हां ना मरियां विच हां। मैं कई बार खुदकुशी करन लई सोचदा हां। मैं तेरे पिछे प्रार्थना कर रहा सां, हे परमात्मा, इस दी प्रार्थना ना प्रवान करनी। जिस नरक विच मैं पिया हां, इस नूं बचा लई। जेकर उस इस्त्री नूं पुछया जांदा तां ओह कहंदी कि इस पति दे कारण मैं किन्नी दुखी हां, मेरा जीवन नरक है। पता नहीं उस नौजवान ने उस इस्त्री नूं पुछया है कि नहीं। जे बंदा इस्त्री दे संग विच भी सुखी नहीं, छड्ड के भी सुखी नहीं, फिर की इस्त्री सिरजनी रब दी गलती है? नहीं, रब गलती नहीं करता। भाई गुरदास जी कहते हैं, मनुख ने इस्त्री नूं समझिया ही नहीं ते ओ समझ की है। वास्तव विच गुरमुख इस्त्री गुरसिख वास्ते मोखतवारी है, जो जीवन की सफलता वास्ते है, जीवन का अर्ध है, अर्ध शरीरी है, जिस बिना मनुख का जीवन अधूरा है, अद्धा है। गृहस्थ धारण करना कोई साधारण गल नहीं, ये बड़ा ही कठिन राह है। भांडियां विच पा के पकाए फल मिठे नहीं हुंदे, जिन्ने कि मीह हनेरियां ते धुप्पां सह डालियां नाल लगे रह के पक्के हुए फल मिठे हुंदे हन। विआह विषय विकारां दा छूट पत्तर नहीं, विआह ठेकेदारी नहीं, विआह केवल बच्चे उत्पत्त करन लई नहीं, विआह गुलामी ते कैद नहीं, विआह एक भुल के जुड़ जान वाली फाही नहीं, विआह पवित्र संबंध है, सुख ते खुशी दा मूल है। यह परम पावन नाता है, यह पुनीत संजोग है, जिस दा मुख प्रयोजन वाहिगुरु दे चरण कमलां दी प्राप्ति है। उस प्राप्ति लई सत्संग दी लोड़ है, सो विआह एक सत्संग है। इकल्ला मनुख कई शुभ कर्मां तो रुक जांदा है, इकल्ली तीवी रुक जांदी है, पर धर्म नाल जोड़े गए इस्त्री पुरख हर तरह का उपकार कर सकते हैं। जेकर पति पत्नी का आपो विच पूरा प्यार होवे ते हित होवे तां दुनिया भर विच इस तो वध के कोई भी साख नहीं। विआह किसी अजिहे घर होना चाहिए है जिथे लड़की सुशील ते सुचज्जी होवे, दाज भावें मिले ना मिले, लड़के लड़की दे सुभाਅ नूं ना कोई वेखदा है ते ना ही कोई योग्यता दा ख्याल करदा है। इस दा फल ये हुंदा है कि अड अड ख्यालां ते सुभाਅ दे लड़के लड़कियां दे नाते आपो विच जुड़ जांदे हन, जिस तो दोनों नूं अपने अजोड़वें सुभाਅ दे कारण दुखी रहना पैंदा है। कुछ समय तो हर एक माता पिता अपने पुत्र दे विआह करन नूं खास फर्ज समझी बैठे हन। संतान पिछों हुंदी है ते विआह दा भूत पहला सिर दे सवार हो जांदा है। माता पिता अपने लड़के ते लड़की नूं योग बनाना अपना फर्ज नहीं समझते, जिन्ना की विआह करन नूं समझते हन। संतान पढ़े या ना पढ़े, कोई हुनर उहदे विच होवे या ना होवे, अपनी रोटी कमान दी बुद्धि रखन वाला होवे या ना रखन वाला होवे, किंतु साडे जिउंदियां जी विआह जरूर हो जावे, यह लालसा अज हर दे दिल विच वसदी है। जे कोई मर्द या तीनी चलाना करन लगदा है ते उसदा कोई बाल कवारा रह जावे तां अंत दे वेले जे कोई गल हुंदी है तां यही कि हाय मैं अपने बालां दे विआह अपने हथी नहीं कर चलिया। विआह इसलिए सी कि मनुख ते इस्त्री मिल के एक दूजे दा सहारा बन जान, इस्त्री पुरख दी ते पुरख इस्त्री दा परम मित्र होवे। जिसने विआह नहीं करवाया वो जोगी हो सकता है, तपिया भी हो सकता है, पर वो रसिया होवे संसे वाली गल है। जिसने झूठा रस नहीं चखिया उसनू सच्चे रस का किवें पता लगेगा। काम नू या जोगी जित सकता है या नाम सिमरन वाला। गृहस्थ विच रह के हौली हौली तरक्की हुंदी है, घबराना नहीं चाहिए। वो सिख धन हन जिहड़ा परिवार नू आवाज मारदा है तां नाल वाहिगुरू नू याद करदा है। सतगुरु इस्त्री नू ना बुरा समझते हन ना ही बुरा कहंदे हन, ओह तां मनुख नू मन दी बुरी रुचि छड्डण वास्ते कहंदे हन कि जे तू यह रुचि छड्ड देवें
ਜਿਸ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਮਨੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਰਕ ਦੁਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਖ ਦੁਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਮੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਗੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਾਵ ਡਰ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਮੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਇਸਤਰੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਨ ਹੈ, ਮੋਖ ਦੁਆਰੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਬਲਕਿ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਤੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਚੇਲੇ ਚੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੋਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੇ। ਤੋੜਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਜਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਆਮੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੌਕਡ ਐਟ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਚਡ ਐਟ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ, ਕਥਾ ਦਰਬਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥੀਮ ਤੇ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਔਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖੋ, ਬੋਰਡ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਲੰਗਰ ਵੀ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤੇਗਾ ਜਾਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤੇ ਫਲਾਂ ਲੰਗਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਆਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ A to Z ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਹ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ, ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਤੋਂ ਉਚੇਚਾ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਆਏ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈਸਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ। ਔਰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੰਧ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਸੀ। ਗ੍ਰੇਵਸੈਂਡ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, 4 ਵੱਡੇ ਹਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 4 ਹਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਥਿੜਕ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕਲਹ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਲੇਸ ਨੂੰ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਗਾ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਾਂ, ਜਗਤ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਨਾਰ ਸਵਾਈ, ਸਾਰੀ ਨਾਰਾਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਲਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜੜ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਸੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਨੁਕਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਜਾਈਏ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੋਕੀਏ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪਹਿਲ ਇਸ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ 5 ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਖੁਸਰੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵਧਾਈ ਲੈਣ ਜਾਓ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਜਾਵਟਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅੱਗੋਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਨਗੇ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰੋ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਇਆਨੜੀਏ ਮਾਨੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕਰੇ?
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਸਭ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਪਾਏ, ਉਹਨੇ SMS ਤੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ 3 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਵੇਗ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਬਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਫਿਸਲ ਗਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਬਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਫਿਸਲ ਗਏ, ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਫਿਸਲ ਗਏ, ਪਰ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਫਿਸਲੀਏ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਸਟੇਜਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਸਲਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਲੜਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੇ 2 ਅਸੂਲ ਨੇ। ਲੜਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੇ 2 ਅਸੂਲ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 2 ਅਸੂਲ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਲਈਏ ਵੀ ਲੜਨਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ,
ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀਰ परमजीत सिंह जी विकास फाउंडेशन तो वो सिंह साहब का सन्मान करेंगे। छोटा जी साडी भेटा है, पुस्तकों की भेटा असी दे रहे हैं। मैं बेनती करांगा वीर परमजीत सिंह जी, वीर रविंदर सिंह जी, इंजीनियर रविंदर सिंह जी नाल आ जान। बोले सो निहाल। धन्यवाद यानी जी। मैं बेनती करांगा बस 5 मिनट का प्रोग्राम हो रहा है। साडे कोल डॉक्टर सुविंदर पाल कौर जी जो एसोसिएट प्रोफैसर हैं अते हैड हैं पीजी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्टरी खालसा कॉलेज फॉर वुमेन सिद्धवां खुर्द तो। एक बहुत प्यारे होर विद्वान वीर भुपिंदर सिंह जी, उन्होंने एक पुस्तक दिल नूं दिलां दी राह, उहदे विचों वो कुछ गल्लां साडे नाल सांझे करनगे। उस तो बाद जो साडे कोल सवाल जवाब आए ने जिन्हां दे जवाब कल दिते जाने हैं वो आप जी नाल सांझे करांगे ते समागम की समाप्ति होएगी। डॉक्टर सुविंदर पाल कौर जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस पुस्तक विच लेखक ने 5 समस्यावां का जिक्र किया है। पति पत्नी दी एक दूजे उत्ते डोमीनेशन दी बिरती। दूजी समस्या बुरे संस्कार। तीजी समस्या दाज वरी ते तलाक। चौथी समस्या पेकियां दी धन दौलत दा गुमान ते 5वीं समस्या कर्म कांडी रीति रिवाज। पहली समस्या के अधीन पति पत्नी एक दूजे उत्ते डोमीनेशन करन दी कोशिश करते हैं। वर पक्ष वालों कई मर्द अपनी पत्नी इस भुलेखे विच पैर की जुत्ती बनाई रखते हैं कि वह घर का मालिक है। वो समझते हैं कि पत्नी उन्हां दी रजा विच ही तुरना चाहिए है, भावें वो गलत ही क्यों ना हो। इस करके वो पत्नी ते हुक्म चलाते हैं। उन्होंने यह भुलेखा उदों पैंदा है जदों वो रब जी नूं विसार दिंदे हैं। जदों कोई रब नूं विसार दिंदा है तो अपने आप में सब कुछ समझन लग पैंदा है। दूजियां दे दुखां उत्ते सुखां नूं खड़ा करदा रहिंदा है। उस दूजे के दिल के दर्द का अंदाजा ही नहीं रहिंदा, क्योंकि अजिहे बंदियां नूं मनुखी हिरदे की पछाण ही नहीं हुंदी। जिस मनुख नूं यह समझ आ जाती है कि जो रब जी मेरे हिरदे विच वसते हैं उही रब जी दूसरिਆਂ ਦੇ दिल विच भी वसते होणगे, तां क्यों दूजिਆਂ ਦਾ दिल दुखाया जावे। जे ये समझ पै जावे कि मैं दूजिਆਂ ਦਾ दिल दुखांदा हाँ तां उन्हां दे दिल विच बैठे रब जी नूं भी ठेस पहुंचती होवेगी, जां असीधे तौर ते वो मेरे दिल दे रब नूं ठेस पहुंचाना हो गया। पर हंकार विच वस मनुख अपने अंदर दे रब नूं विसार दिंदा है, ताही तां झूठा मान करदा फिरदा है। जो मनुख रब नूं विसार दिंदे हैं उन्हां विचों सदगुण पंख लगा के उन्हां दी शख्सियत विचों उड़ जांदे हैं। कन्या दा पक्ष। कई थावां ते पत्नी अपने पति नूं जोड़ू दा गुलाम बना के अपने अधीन रखना चाहती है। वो अपने जोबन दे मान करके पति नूं नचाउंदी है। बेचारा पति हर चीज भुल के उसके हरेक वाजिब ना वाजिब गल की ईन मनदा होया कोई वांग उसके अगे भौंदा फिरदा रहिंदा है। अपने जोबन के मान विच मती पत्नी ये भुल जाती है कि इस जोबन ने एक दिन तो मेरे तो खुस जाना है, फिर मैं क्यों अपने जोबन ते घुमंड करके खुआर हो रही हूं। सिट्टे वजों पति या पत्नी विचों जो भी एक दूजे उत्ते हावी हो के दूजी धिर दे दिल नूं दुखांदा है तां निश्चय ही होरनां नूं भी दुखांदा है। रब नूं विसारण करके ही ये रोग वापरदा है। दूजी समस्या है बुरे संस्कार।
बुरे संस्कार माँ प्यो के कारण बच्चे बच्चियां बचपन में ही मिल जाते हैं। वो वैसे ही किरदार बन जाते हैं जैसी उन्होंने माँ प्यो की शख्सियत होंगी है। मिसाल के तौर पर जो मर्द अपनी गलती होने ते भी पत्नी को हर वेले दबाता रहता है, अपनी गलत ईन मनाता है ते पत्नी को दोषी ठहराता है, इसका प्रभाव बच्चों पर पैंदा है। अगे चल के उन्होंने बच्चे बेटी या बेटा भाव भरा अपनी भैन को दबाता है ते पुत्र विआह तो बाद अपनी पत्नी नाल ओहो जिहा ही व्यवहार करता है जिहो जिहा उसका पिता उसकी मां नाल करता सी जां वो अपने बचपन तो ही अपनी भैन नाल करता सी। इसी तरह जो पत्नी अपने पति को दबा के रखती है, उसकी बेटी भी वड्डी होके अपने पति नाल ओहो विहार करती है जिवें उसकी मां उसके पिता नाल करती सी। सिट्टे वजों वो अपने जीवन साथी, सस सहुरे अते बजुर्गां नाल बेअदब, गाली गलोच, बुरे बोल, उच्चे लहजे विच गल करती है ते सत्कार की कंध तोड़ दिंदी है। पर कई मुंडे कुड़ियां चंगी संगत कारण मां प्यो दे बुरे संस्कारां तो बचे रहंदे हन अते अपना विआहता जीवन सुखी व्यतीत करते हैं। तीजी समस्या है दाज, वरी ते तलाक दी। कई मुंडे कुड़ियां दे मां प्यो दुनियावी पदार्थां दी भुख कारण सिद्धे या असिद्धे तौर ते दाज लैंदे ते देंदे हन। दाज कारण विआहता जोड़े दे जीवन की तोड़ ठीक राहे पैंदी ही नहीं ते जीवन जहमत बन जाता है। सहुरियां वल्लों कुड़ी दे पेके घर तो स्कूटर, कार, कैश, मकान, फर्नीचर ते जेवरात की मंग की जाती है। मुंडे की पढ़ाई लिखाई ते किते खर्चे की भी मंग की जाती है ते जे मंगा पूरियां ना हो तो कई जगह कुड़ियां नूं कोठे तो धक्का दे के या तेल पा के मार दिता जाता है ते कई बारी बदचलनी का झूठा टिक्का ला के उसको तलाक दे दिता जाता है। दूसरे पासे विपरीत हालात भी मिलते हैं। मुंडे वाले ठीक होंदे हन पर कुड़ी वाले मुंडे दे मां प्यो भरा भैन ते झूठे इल्जाम लगाउंदे हन जां मुंडे ते किसी नाल नाजायज रिश्ते की तोहमत ला के जां फिर मुंडे नूं नामर्द करार करके रिश्तियां नूं तलाक तक पहुंचा दिंदे हन। समाज के ठेकेदार भले ही डिंगा मार के कहन कि असी 21वीं सदी विच प्रवेश कर चुके हाँ, अज दी नारी अबला नहीं, मर्दां दी दासी नहीं, पर कौड़ा सच तो यह है कि दाज के लोभियां की गिनती आए दिन वधदी ही जा रही है। हुण चौथी समस्या की गल करिए, पेकियां की धन दौलत का गुमान। कई कुड़ियां अपने पेकियां की अमीरी नूं अते मुंडे दे घर वालियां दी नीवी आर्थिक दशा नूं इन्ना मसला बना लैंदियां हन कि उन्हां दे नक हेठों कुछ लंघदा ही नहीं। सिट्टे वजों वो पति के घर रहन लई अपनी असमर्था प्रगटाउंदियां हन जां पति नूं अपने पेके घर जवाई बना के रखण विच कामयाब हो जांदियां हन। अमीरी विच पली हुई होण करके खुले खर्च, सोना कपड़ा ते नौकर चाकर दी थुड़ दे कारण मुंडे दे अते सहुरे घर दे ना कुछ दम कर दिंदियां हन। नतीजा तलाक तक पहुंच जाता है। पर गल दी तह ते गया पता लगता है कि समस्या भावें मुंडे दी जां कुड़ी दी होवे पर उसकी जड़ विच रोग तां असंतोखी होने की बिरती है। पंजवीं समस्या कर्मकांडी रीति रिवाज। कर्मकांडी रीति रिवाज भी मुंडे कुड़ी दे आपसी विगड़ दे रिश्ते विच बल्दी विच तेल पाउण दा काम करते हैं। सिख जगत विच एक होर पहलू भी वेखण वाला हुंदा है कि जिहड़े माँ प्यो अमृतधारी
ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਜੂਏ ਤਾਸ਼ਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਮੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਦੂਜਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖੀਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕਾਂ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਜਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਹਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡਾ ਗੌਰਵ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹਨ ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ ਕਾਲਜ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਮੁਕਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ MD ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਹਨ। ਹੋਮਿਓ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਹੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਕਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਪੈਗਾਮੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਕੱਲ ਇਹ 3 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 19 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋ SMS ਔਰ ਈਮੇਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਐਡਮਾਇਰ ਯੂਅਰ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਟੈਕਲ ਆਊਟ ਔਨਗੋਇੰਗ ਚੈਲੰਜਿਸ, ਹਾਈਲੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਐਫਰਟ। ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਪਤੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਈ ਕੋਰਸਿਸ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓਗੇ? ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਤਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਦੇ ਯੂਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਤਰੇੜ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੁਣੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਵਾਂ? ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਸੋ
ਅਸਲ ਹੱਲ ਅਸਲ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਨਿਬੜਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੌਣ ਤੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਵੱਲ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੌਂਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਉੱਚੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੌਂਦੇ ਉੱਠਦੇ ਪੀ ਵਾਹ ਕਰੇ, ਉੱਠਦੇ ਪੀ ਵਾਹ ਕਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਹੋ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਸੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਸਕੋ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵੇ, ਤਿਸਕੋ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੇ, ਤਿਸਕੋ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੇ ਵਾਟ ਦਿਖਾਵੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਵਾਹ ਟੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਜੇ ਤੇ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਅਸਲ ਆਨੰਦ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਪਦਵੀਆਂ ਨਾਲ, ਕੋਠੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਬੜੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਘਬਰਾਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਹ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਨੰਦ ਮਿਲਣਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹੋ ਆਨੰਦ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਨੰਦ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਓ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।